ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 6 ਚੈਪਟਰ 5 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ੇਪਸ ਆਰੰਭਿਕ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਆਰੰਭਿਕ ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰੇਖਾਖੰਡ, ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਕੋਣ, ਐਂਗਲਸ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ, ਚਤੁਰਭੁਜ, ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਗਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਭੁਜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੋਣਾਂ ਦੀ, ਐਂਗਲਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ। ਕੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸੋ ਲਿਖਦੇ ਅਸੀਂ टाइप्स ऑफ एंगल्स। सब तो पहला साडे कोल आंदा है जीरो एंगल, जिसनूं लिखते हैं असीं जीरो कोण, जो कि साडे को बिल्कुल 0 डिग्री के बराबर हुंदा है। फिर आंदा साडे को अक्यूट एंगल, जिसनूं लिखते हैं असीं न्यून कोण, जो साडे कोल 0 डिग्री तो वड्डा, इत्थे लिखते हैं असीं न्यून कोण, अते 90 डिग्री तो छोटा हुंदा है। कोई 0 तो वड्डा है, आ लिखा है न्यून कोण, अते 90 तो छोटा। फिर साडे कोल आंदा है राइट एंगल, जिसनूं लिखते हैं सम कोण, जो बिल्कुल ही साडे कोल जिहड़ा कि एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर जिहड़ा हुंदा है। फिर साडे कोल आंदा है ऑब्ट्यूज एंगल, जिसनूं असीं अधिक कोण कहंदे हां। अधिक कोण जिहड़ा साडे कोल हुंदा है ये साडे कोल 90 डिग्री तो वड्डा अते 180 डिग्री तो छोटा हुंदा है। फिर आंदा है साडे कोल पंजवीं किस्म रिफ्लैक्स एंगल, रिफ्लैक्स एंगल, जिसनूं असीं लिखते हैं रिफ्लैक्स कोण, जो साडे कोल रिफ्लैक्स कोण इस तरह लिखते हैं, ये साडे कोल 180 डिग्री तो वड्डा अते 360 डिग्री तो छोटा हुंदा है। फिर आंदा है साडे कोल कंप्लीट एंगल, जिसनूं लिखते हैं असीं संपूर्ण कोण। ये भी साडे कोल एग्जैक्टली जिहड़ा कि 360 डिग्री के बराबर हुंदा है। सब तो पहला तो असीं कोणां नूं बनावांगे ते समझांगे कि ये कोण जिहड़े कि किस तरह बनते हैं। उस दे लई सब तो पहला असीं एक प्रोट्रैक्टर जिहड़ा साडा है जां डी असीं कहंदे हां इसनूं ज़्यादातर, उसकी गल करते हैं। ये देखो कि इसके बिल्कुल सेंटर में साडे को 90 लिखा हुआ है। इस दे लई साडे कोई कोण बनाउण दे लई सब तो पहला एक आरंभिक जिहड़ी रेखा हुंदी है उसकी लोड़ पैंदी है, जो कि असीं इस तरह बनाउंदे हां। ये साडे कोल वो आरंभिक बिंदु है, ये साडे कोल जिहड़ी वो एक आरंभिक रेखा जिहड़ी कि बन जाती है। तो देखो असीं लिखिआ 0 कोण। हुण इस ते बिल्कुल इस साइड ते सज्जे पासे साडे कोल 0 तो शुरू हुंदी है। असीं कोल 0 डिग्री लिखिआ है इत्थे अंदरली साइड ते, क्योंकि जिहड़े भी असीं ये कोण बनाने हैं इस साइड ते साडे कोल अंदरली दिशा 'च बनणगे 0 डिग्री, जो साडे को बिल्कुल इत्थे ही बनेगा। इस दे ऊपर ही एक पॉइंट होर आ जाएगा तो साडे को इहड़ा एंगल बन जाएगा 0 डिग्री। फिर जिस तरह असीं गल कीती है कि साडे को पहले एक आरंभिक रेखा चाहिए है जो साडे को है ओ ए। फिर असीं लिखिआ अक्यूट एंगल न्यून कोण, ये कोण 90 डिग्री तो छोटे हुंदे आ ते 0 तो वड्डे, 0 तो वड्डे होणगे ते इस तो ऊपर बनणगे। हुण 90 देखो बिल्कुल सेंटर विच है, इसलिए सब तो पहला असीं 90 डिग्री के कोण दी समकोण जां राइट एंगल की गल करांगे, जो साडे कोल इधर दिता होया है। सब तो पहला असीं ये लाइन लगाते हैं जो साडे कोल एक आरंभिक रेखा है
OA। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ P। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸੱਜੀ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਣ ਬਣਨਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਹੋਣਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਕੋਣ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ obtuse ਐਂਗਲ ਅਧਿਕ ਕੋਣ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 180 ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ 90 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਆਰੰਭਿਕ ਰੇਖਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ OA। ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਜਾਂ ਸਮਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਸਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕ ਕੋਣ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਧਿਕ ਕੋਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ P ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ। ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ 360 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਐਂਗਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਕੋਣ। ਇਹ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰੰਭਿਕ ਰੇਖਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰੰਭਿਕ ਬਿੰਦੂ O ਤੇ A ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A। ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਐਂਗਲ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਕੋਣ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਲ ਕੋਣ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਲ ਕੋਣ। ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ ਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ 360 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਣਨਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਰੰਭਿਕ ਰੇਖਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ O ਬਿੰਦੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਟ ਕੋਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਂਗਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਂਚੀ ਦੁਆਰਾ, ਸੀਜ਼ਰਸ, फिर साडे को आएगा घड़ी जिसनों असीं बोलते हैं क्लॉक, फिर आएगा साडे को मनुखी शरीर, ह्यूमन बॉडी,
फिर साडे कोल चौथी जिहड़ी टाइप आएगी वो आएगी साडे कोल एक सर्कुलर प्रोट्रैक्टर, चक्राकार प्रोट्रैक्टर। इस तरह असीं अपने कोणां बारे भी जानकारी लै चुके हैं अते हुण कोणां नूं क्रियावां द्वारा किस तरह समझना है, असीं उसदे लई कुछ क्रियावां जिहड़ियां एक्टिविटीज़ क्रियावां दी गल करिए मतलब कि असीं गल किहदी कर रहे हैं एक्टिविटीज़। असीं कुछ एक्टिविटीज़ करांगे जिस दे लई सब तो पहलां असीं देखो लिखिआ है कैंची द्वारा सीजर। सो किस तरह की होंदी साडे कोल सीजर होंदी है, देखो इस तरह की होंदी है जिसनूं असीं अपने घरां दे विच जां दर्जी टेलर दे कोल असीं जिहड़ी कि देखदे हां जो कि साडा इस दे नाल कपड़ा कट के साडे कपड़िਆਂ दी जिहड़ी सिलाई जिहड़ी करदा है। सो कोणां नूं समझण दे लई कैंची नूं असीं फड़ना किस तरह है, देखो इस तरह कैंची नूं तुसीं समझना है, इस तरह रखना है। इसदा जो जिद्दां असीं आपां ਉਂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਨੁੱਕਰਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਰੰਭਿਕ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰੰਭਿਕ ਰੇਖਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਆਰੰਭਿਕ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਰੰਭਿਕ ਰੇਖਾ ਹੋਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ 0 ਡਿਗਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਬਲੇਡ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਜੋ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, देखो इस तरह खोलते हैं ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਪ ਇਸ ਦੀ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਆਰਮਸ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਲੰਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਜਾਂ ਲੰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਰਮ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, उसके ऊपर ਲੰਬ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਕੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਕੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਬਟਿਊਸ ਐਂਗਲ ਅਧਿਕ ਕੋਣ। ਹੁਣ ਅਧਿਕ ਕੋਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 90 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ 90 ਤੋਂ ਕੋਣ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਬਲੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਆਕਾਰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਬਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਧਿਕ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਧਿਕ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਗਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਗਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਬਣਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਲੇਡ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੇ ਬਲੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਐਂਗਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ ਦੀ। ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 360 ਤੋਂ ਛੋਟੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ ਕਿਆ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਲੇਡ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੂਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੀਚੇ ਤੋਂ
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਘੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲੌਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਲੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੜੀ ਜਾਂ ਕਲੌਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ 0 ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਹੈ, ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਘੁਮਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਬਟਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੁਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘੁਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਏ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਨਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣਾਵੇਗੀ 0 ਡਿਗਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3:15 ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਨਿਊਨ ਕੋਣ। ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਹਨ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਕਲੌਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹਜੇ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਸੂਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤੇ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਣ ਕਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਕੋਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੁਣ 3 ਵਜੇ ਹਨ, 3 o'clock, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਮ ਕੋਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਸੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੈਪ ਆ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਪ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 90 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਅਧਿਕ ਕੋਣ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਧਿਕ ਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੂਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ D ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਧਰ 0, ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਐਂਗਲ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਕੋਣ ਜਾਂ ਸਰਲ ਕੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਣ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਣ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ। 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ 360 ਤੋਂ ਛੋਟੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ 3 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 3 ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੜੀ ਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਤੇ ਹੀ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ 3 ਤੋਂ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਾ ਕੇ 3 ਤੇ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 3 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ 3 ਤੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਐਂਗਲ 360 ਡਿਗਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਘੜੀ ਦੁਆਰਾ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਥ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਹੱਥ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਕਾਰਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਮੈਥਡ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਰਲ ਕੋਣ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਰਮਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, 1 ਤੇ 2, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰੰਭਿਕ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਟੈਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਰੰਭਿਕ ਬਿੰਦੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਟੈਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਟੈਕਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਦੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਹੀ ਐਲਬੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਖਰ ਜਾਂ ਵਰਟੈਕਸ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਰੰਭਿਕ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰੇਖਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ, ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ, ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਖੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਨ ਕੋਣ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਕੋਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਲੰਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੰਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਸਮਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਣ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਬਣਨਗੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 90 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟਵਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕੋਣ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਧਿਕ ਕੋਣ, ਅਬਟਿਊਸ ਐਂਗਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਅਬਟਿਊਸ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਨਗੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ। ਹੁਣ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਂਗਲ ਦੀ, ਕੋਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ, ਹੁਣ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾਓਗੇ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਨਹੀਂ, ਘੁੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਟੈਕਸ ਆ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਆਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 360 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਮਝਣੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਆਰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ 0 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੈਂਚੀ ਦੁਆਰਾ, ਘੜੀ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਜਾਂਚਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਰਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਟਰੈਕਟਰ, ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਪ੍ਰੋਟਰੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟਰੈਕਟਰ, ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੈ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ
किस तरह का जिहड़ा कि लगना शुरू हो जाता है। देखो उसका जिहड़ा शेप साडे को इस तरह की होवेगी, ठीक है ना, कि इस साइड ते 0 डिग्री, फिर साडे को इस तरह इधर नूं एंगल बनते जाते 90 डिग्री आएगा, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, 360 डिग्री, इस तरह साडे को पूरे जिहड़े 360 डिग्री के कोण जिहड़े ने वो बन जाणगे। हुण सब तो पहला असीं गल करांगे अपने 0 डिग्री के कोण की। हुण इसनूं थोड़ा जिहा देखो, मैं पहला खोल के तुहानूं दिखा दिंदा हाँ। देखो इसनूं जदों खोल रहा हाँ तो तुहानूं दो जिहड़ियां कि इस दीयां रेखावां जिहड़ियां किरणां जिहड़ियां कि बनदियां नज़र आउणगीਆਂ। एक लाल रंग वाली है जां लाल जां संतरी कलर है साडे को, दूसरा साडे को नीचे ब्लू कलर जिहड़ी आरंभिक रेखा बनी हुई है। हुण ये रेखा जदों बिल्कुल आरंभिक रेखा दे नाल मिल जाती है, देख लो, तो ये साडे को किहड़ा कोण बनावेगी। देखो इत्थे साडे को 0 डिग्री लिखिआ ना साडे को, तो ये साडे को 0 डिग्री का कोण जिहड़ा वो बना रही है। हुण 0 डिग्री ते बाद असीं गल किहदी करदे हां, न्यून कोणां दी। अक्यूट एंगल लिखे हुए हैं जो 0 तो वड्डे ते 90 तो छोटे हुंदे हैं। हुण देखो इस खेतर नूं असीं जिहड़ा कि ਵਧਾਉਣਾ शुरू कर ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ केसरी रंग ਜਿਹੜਾ है, संतरी रंग है, ऑरेंज कलर है, वो ऊपर वाल उठना शुरू हो जाता है। सो ऊपर वाल उठ रहा है, ये ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ बन रहे हैं, न्यून कोण बन रहे हैं। सो कदों तक बनते हैं, देखो ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ कि केसरी रंग है, उस दे नाल ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एक एरो लगा हुआ है, कित्थे दर्शा रहा है 40 ਤੇ। ਇਹਦਾ मतलब कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 40 डिग्री ਦਾ कोण ਜਿਹੜਾ वो बन रहा है। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ इसनूं ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। देखो ये देखो हम साडे को 60 का कोण बन रहा होगा। फिर देखो साडे कोल इत्थे पहुंचदे आ तां 80 डिग्री का कोण जिहड़ा दिख रहा होगा तुहानूं। फिर साडे कोल ये देखो कि हुण बिल्कुल जिहड़ा कि एक सीधी रेखा दे विच आ जाएगा। ते जो तुहाडे कोल दिख रहा होगा कि किहड़ा कोण बन रहा साडे कोल, एक 90 डिग्री का कोण जिहड़ा वो दर्शा रहा है, जिसनूं असीं समकोण कहंदे हां। फिर इसनूं असीं ये साडे को समकोण 90 डिग्री का कोण। हुण असीं इसनूं फिर जिहड़ा कि साडे को केसरी रंग है, इसनूं असीं ਵਧਾਉਣਾ शुरू करता। देखो इसका खेतर हौली हौली वध रहा है। हुण देखो इसका जिहड़ा तीर है साडे को वो कित्थे रुकिया हुआ है 120 ते। इसदा मतलब कि साडे कोल ये जिहड़ा इन्ना एरिया है साडे कोल 120 डिग्री का कोण जिहड़ा वो दर्शा रहा है, जिहड़ा साडे को ऑरेंज कलर दिख रहा है। फिर असीं इसनूं थोड़ा बढ़ाते जाते हैं, ये साडे को 140 डिग्री का कोण बन जाता है। फिर इस तरह साडे कोल इत्थे 150 का, फिर 60 का कोण बनता है, फिर इस तरह 170 का कोण बन रहा है। तो हुण देखो कि साडे को जिहड़ी पूरा एक चक्कर सी, उस दो रंग तुहानूं दिख रहे होणगे, एक केसरी रंग ते दूसरा नीचे है साडे को फिरोजी कलर दिख रहा है। तो दोवें साडे को अद्धे अद्धे नज़र आते होणगे। सो जो दोवें हाफ हाफ हो गए तो सानू पता कि एक डी ऊपर बन गई तो दूसरी डी साडे को नीचे बन रही है, जो अलग अलग कलर के नाल असीं दर्शाया हुआ है। हुण ये साडे को की बन गया, सीधी रेखा होगी ना साडे को, एक रेखा इधर है साडे को, दूसरी रेखा इधर आ जाती है साडे को इसका तीर। इसका मतलब ये साडे कोल 180 डिग्री का कोण जिहड़ा आ वो बन रहा है। हुण इस दे खेतर नूं असीं जिहड़ा कि केसरी रंग है, ऑरेंज कलर है, इसनूं असीं होर थोड़ा जिहा वधांदे हां। देखो इसनूं वधाउंदे हां, जदों इसनूं वधावांगे तां ये इस रंग नूं फिरोजी कलर जिहड़ा नीचे लगा हुआ है उसनूं जिहड़ा कि घटा रहा है। देखो घटा रहा है, मतलब कि असीं 180 डिग्री की जिहड़ी लाइन सी, रेखा सी, पॉइंट सी, उस तो नीचे आना शुरू करता। तो जदों उस तो नीचे आते हैं असीं, देखो 180 डिग्री इस तो नीचे आते हैं, साडे कोल कित्थे पहुंच जांदे असीं, किहड़े कोण बनने शुरू हो गए, रिफ्लैक्स कोण। मतलब कि ये देखो असीं आ गए 210 ते। इसदा मतलब कि साडे कोल जिहड़ा एंगल जिहड़ा बन रहा है 210 डिग्री का जिहड़ा कोण है वो बन रहा है। फिर असीं इसनूं थोड़ा जिहा होर घुमाते हैं। देखो घुमाते जाते हैं तो साडे को ये सारे कोण जिहड़े साडे को रिफ्लैक्स कोण ही जिहड़े कि वो बन रहे हैं। देखो साडे कोल इस तरह ते घुमाते जाते हैं असीं। ते देखो असीं कित्थे जाते हैं, साडे को ये 300 ते आ जाता है। इसदा मतलब हुण देखो साडे को जिहड़ा नीचे वाला पॉइंट है, ये वाला एरो है 300 ते रुकिया हुआ है। इसदा मतलब कि साडे को 300 डिग्री का कोण जिहड़ा कि बन रहा है, तो 300 डिग्री का कोण जिहड़ा है वो 180 डिग्री तो वड्डा है, तो जो एक रिफ्लैक्स कोण जिहड़ा कि बनावेगा। हुण असीं इस ते चक्कर नूं होर वधांदे जांदे हां। जदों वधांदे हां तां देखो कि साडे कोल जिहड़ा कलर जिहड़ा है ऑरेंज या केसरी कलर है जिहड़ा वो वध रहा है। सो वध इस तरह रहा है कि हौली हौली जिहड़ा कि जिहड़ा नीचे वाला रंग सीगा, कलर सी फिरोजी कलर, उसनूं पूरा ही कवर कर जाता है। इसदा मतलब कि जिहड़ा ऑरेंज कलर सी साडे कोल कित्थों शुरू होया सी 0 डिग्री तो,
ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਮਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਕ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਲ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 360 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਪੂਰਨ ਕੋਣ, ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਟਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।